Good morning to everyone. Today, this session, we are going to learn about 8th standard second language English first lesson, a day in the ashrama. A day in the ashrama. This phrase is written by C.F. Andrews. Charles Freer Andrews. He was the priest of England. He was a church priest of England. He was a good educator. Who is the good educator? Yes, C.F. Andrews is the good educator and social reformer also. And he was well connected with and he was associated with a Gandhi, and he well known closest friend of Mahatma Gandhi. Yes, so a day in the ashram. This phrase is a reflection about what are the education systems in ashramas, especially the ashrama system education held since the Vedas. Yes, sit in front of the Guru. This is a system involved with ashramas. Today's education systems, its differences between the Vedas education systems and today's education systems. Yes. So now we have studied about a day in the ashramas. Day in the ashram by C.F. Yes. Words cannot picture to you the beauty of Shantiniketan. Words cannot picture to you the beauty of Shantiniketana. Yes. ಈ ಆಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಯು ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಆ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ whom we call Gurudeva, has named it in his song, the darling of our hearts. And it is worthy of the name, all who have visited the ashrama, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. Yes. Who is this one? Yes. Do you know about that person? Yes. He was a Rabindranath Tagore. He was a Nobel laureate especially in Indian English literature. Yes. Our own poet and teacher in this ashramas, our own poet and teacher, whom we call Gurudeva. Gurudeva ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೇ? We call that Gurudeva. Yes, Gurudeva. Rabindranath Tagore has named it in his songs. Yes, ಅಲ್ಲಿ they are chanting. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಚಾಂಟೆಡ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. Yes, it's a worthy. Also,
we have visited the ashrama. Yes, one day. So some people are visited the ashramas. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ alike have felt its inner beauty growing more and more for them. So there are different types of peoples, they are gathered in the ashramas, old and young alike. Okay, then if I were to describe to you one day in the ashrama with a voice that would perhaps best bring home to you its inner beauty. So this phrase prescribed the C.F. Andrews' own experiences in that the place of the ashramas. He reveals his ideas. Yes, which type of educations they are needed. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? C.F. Andrews reveals that his experiences in the ashrama. Yes, if I were to describe, I means C.F. Andrews, he was described to you one day in the ashrama. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He prescribed it. Yes, ashrama with the boys that would perhaps best bring home to its inner beauty. ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದ ಆಶ್ರಮ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ co-curricular activity based. So the students likes only what they are desirable things, they do it. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಯಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅ ಲಿಬರ್ಟಿ. The ashramas teachers needed to the liberty for the students. Everyone they are practiced in the so many different types of the fields. Yes. Then long before sunrise, like the birds in our own Amloki groves, our boys are awake. The choristers are the first to rise, and they go around the ashrama singing their morning hymn. Yes. What happened in the early morning in the ashrama? Yes. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು? ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಮ್ಲೋಕಿ ಗ್ರೋಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿರಫಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇಕ್. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ ಕೋರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ first to rise. Choristers, it means the group of singers. The group of singers ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ. ಎಸ್, ದ choristers are go around the ashrama singing their morning hymn. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದ choristers are early risers and they are go around the ashramas and they are singing the morning hymn. Then yes, then you can hear the
voices in the distance, drawing nearer and nearer, and then the sound dies away as the core passes onto another part of the ashrama, and then again it comes nearer and nearer. The beauty of the sound in the silent morning air and the sense of joy and reverence which it brings give peace to the soul. Yes, this paragraph is describe or descriptions about the, you can hear the voices in the distance. ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, their voices to hear and drawing nearer and nearer. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಸ್ ಅವೇ. ದೆನ್ ಆಸ್ ದ ಕೋರ್ ಪಾಸಸ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಶ್ರಮ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರರ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಿವ್ ಫೀಸ್ ಟು ದ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಿವ್ ಟು ದ ಫೀಸಸ್, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಫೀಲನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದ C.F. Andrews. His experience reveals in this paragraph. Okay, then after an interval, each boy takes his asana, his square of carpet, into the fields and sit down on it to meditate in his own place alone. Yes. End of the morning hymn. After that, the ashrama's boys get ready to the takes his asana. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, when they are completed their morning hymns, ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ they are taking the asana, they are going to the meditations or they are do the yogas. ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ carpet. Yes, everyone, each student, yes, they have a square feet of the carpet. ಆ ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, they are sit. So then into the fields and sits down on it to meditate in his own place alone. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are getting to the meditations. ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆರ್ ವಿ ಏಟ್ varieties of fruits and vegetables, so is also it's a good effect to our body. So these are like things in the ashramas. Then later on before the school work begins, the boys all stand together in the shade of the trees and sing their hymn. Yes, after that their completions of the yogas, yes, or meditations, they are getting ready to the school. Yes, later on before the school work begins, ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಮರದ ನೆರಳೇನಿದೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
they are singing their hymn. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then till about half past and the work of the school goes on. Yes, till about half past 10. It means 9:30. Yes, the work of the school goes. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ they go to the classes. Yes, we have no classrooms. There is no classrooms. Yes, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಶ್ರಮ. ಬಟ್ nowadays we are sitting in the classroom. Yes, that is the differences between today's classes and since Veda's classes. So the boys sit with their teachers. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಏರ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, and under the trees, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. There are no larger classes. Yes, there is no larger classes. Only 10 or 12 students are there in classes. Only few students are engaged to the classes. Yes, a group of 8 or 10 boys. Yesterday ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? 8 or 10 boys are seated round the teacher asking him questions. Yes, how much students are participated? 8 or 10 boys are participated in the classes. There is no larger classes. Yes, there is no larger classes. Only a few students are getting to the good knowledge. Yes, so some students are asking him questions to the teacher. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಶ್ರಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಸ್, ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಸ್, the few students are in front of the teacher. ಹೌದಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ರೆ ಕೇವಲ few students, 8 or 10 students. Yes, very few books are used. The boys used the very few books. ಕೆಲವಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, they are used it. So a greater thought is carried on through conversations. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. The students are ask their questions to the teacher. The teacher is clarified their particular questions and answers. So then the boys soon learn to open out all their difficulties to their teachers. Yes, any other difficult queries or difficult questions. When arises the difficult questions, the teacher is easily solve the answers. Yes, the students are captured very neatly. So, and the teachers get keenly interested in the boys' questions. Yes, the teacher is also well participated with the students, because the students are question to the teachers. It's a very good questions. So the teacher is also reply to the questions, answers. So such a living education can never be done. Yes, the CF and O's.
reveals his own experience. Such leaving education can never be done. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, the good education system it cannot never be done. It can never be done. It's gone. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಏನಾಗೋದಿರಲಿ, ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮಂದಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಚ್ ಅ good education system, a living education system, it's develop the everyone the students ideas and his soul to get a good ideas. So that is the education systems of the ashramas. Now next para, we are going to the next para. Yes, when the morning work is over, the boys bath and go to their meal. Yes, when the morning work is over. Yes, the morning work is a completion. Yes, ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾತ್ಸ್, ಬೆಳಗಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಮೀಲ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ದ ಮೀಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ನಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದಿ ಆಶ್ರಮಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ದ ಮೀಲ್, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ 2 o'clock, about 2 o'clock in the afternoon, the classes begin again. Yes, but at this time the work is chiefly with the hands as well as with the minds, hands as well as with the minds. Yes, then about 2 o'clock, yes, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ. ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ. ಎಸ್, ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, the ashramas teacher that needed to the chiefly works, ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ದೇ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ವರ್ಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರದಲ್ಲೇ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಹೌದಲ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ practiced and the boys own natural tastes are very soon discovered. ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದು, ಆರ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿ. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಟು ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವರ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸೈಸ್ಡ್.
ಅದರಲ್ಲೇ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಗಿತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್. They are natural taste of the every boys. Yes, then some prepare the carpentry. Yes, ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then others prepare mechanical works. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, some boys are prepare mechanical works. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And others enjoy spinning and weaving. Yes, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರ್ ಪೇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೂ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, so these are like that some varieties of educations they are needed. Then there is a very little book work in the afternoon. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಏನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಟ್ ಅಬೌಟ್ 4 o'clock. ಎಸ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ದಿ 4 o'clock. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ there is rush to get burst into the great open fields for football. Our Shantiniketan boys are famous everywhere for their sports and games. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಟ್ ಅಬೌಟ್ 4 o'clock. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ and then there is a rush to get burst into the great open fields for football. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವರು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಇಸ್ ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಾಯ್ಸ್. ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ದೆನ್ in the evening at sunset they return from the fields and sit down once more for a short time to meditate in the silence. Yes, after that completions their games and sports. ಆಟಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್,
ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಟ್ ಟುಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.